Hello dear students and welcome you all on this creative online study channel। आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਿਊ ਸਬਜੈਕਟ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ। उलझन हुंदा है मुश्किल, ठीक है। रास्ते विच कोई भी रुकावट आना, रुकावट कह सकते हो। कोई भी काम करते हुए कोई रुकावट पैदा हो जानी या मुश्किल आ जानी, उसनू उलझन कहते हैं। उसका सही हल, ठीक है। कोई भी आप कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ अपन मुश्किल आउंदियां ही रहिंदियां ने, पर उन्हां तो घबराउणा नहीं चाहिए, बल्कि उसका सही हल लभ के अपने काम नू चंगी तरह निपटाउणा चाहिए है, करना चाहिए है। इस नू सब तो पहला भाग है आओ पतंग उड़ाइए, ठीक है। आओ पतंग उड़ाइए एक पहला पार्ट इहदा दिता गया है। इस विच की लिखिया गया, अध्यापक कहंदा है ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਲਵੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਲ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ बाल रसाला एक मैगजीन है जिसका नाम बाल रसाला है, उस विच एक घटना छपी है। किस दी लिखी हुई है? श्री संदीप सिंह बहालवी दी, ठीक है। एक घटना नूं पढ़ के सुणाउंदा है। की घटना सी वो पढ़दे हां आपां अगे। उड़दी हुई पतंग तां तुसीं आम देखे होणे, तुहाडे चों कई बच्चे आप भी छुट्टी वाले दिन पतंग उड़ाउंदे होणगे। बचपन च मैं भी तुहाडे वर्गा सी, मैं भी पतंग उड़ाया करदा सी। बसंत तो एक दिन पहलां दी गल है, मैं ते मेरा आड़ी निम्मा पतंग उड़ा रहे सन, ठीक है। बसंत तो एक दिन पहलां ज़्यादातर की हुंदा है कि पतंग उड़ाए जाते हैं, ठीक है। तो जिहड़ा ये की कह रहा मैं इस विच किस नूं कहा गया? संदीप सिंह बहालवी अपनी घटना दस रहा। तो मैं उहदे च कौन हो गया? वो जिहड़ा लेखक सी जिसने वो घटना अपनी सुनाई सी वो, ठीक है, जानी कि संदीप सिंह बहालवी, ठीक है। ते मेरा आड़ी ते उसका दोस्त उसका नाम की सी निम्मा पतंग उड़ा रहे सन। घरां दीयां छत्तां ते होर लोग भी पतंग उड़ा रहे सी, पेचे लग रहे सन, रौला रप्पा ते शोर शराबा सी। असी भी दोवें पूरी मौज कर रहे सी, ठीक है। ओके कहंदा है कि असी पतंग उड़ा रहे सी ते इंजॉय करदे पे सी अपना। अचानक निम्मे कोलों डोर उलझ गई। मैं होर डोर छड्डनी चाहुंदा सी, पर डोर नूं गुंझल पै गए। सारा मजा किरकरा हो गया। पतंग संभाली ना गई ते कट्टी गई। मैनू निम्मे ते बहुत गुस्सा आया। निम्मे ने अपना गुस्सा चरखड़ी ते कड्डिया, ठीक है। जो पतंग उड़ा रहा सी वो कौन सी? वो जो अपनी घटना सुना रहा है संदीप सिंह बालवी, और उसका दोस्त जिहड़ा सीगा निम्मा, उसने उस चरखड़ी नूं संभालिया होया सी जिहदे विच डोर लपेटी हुंदी है, ठीक है। चरखड़ी हुंदी है जिस डोर लपेटी हुंदी है। तां की हो गया? अचानक वो डोर जिहड़ी सीगी उलझ गई। तां जदों उलझ गई तां जिहड़ा लेखक सीगा जिहड़ा संदीप सिंह बालवी सी, वो निम्मे ते गुस्सा करन लगे कि तेरे करके जिहड़ा उलझणां पै गईयां जिहड़ियां उहदे च, ते पतंग जिहड़ी सी कट्टी गई। पर जिहड़ा निम्मा सी वो की सोचदा सी कि चरखड़ी दी च वो चरखड़ी ते गुस्सा लाउण लग्गिया। हुण सोचदा हां निम्मे दा तां कोई कसूर नहीं सी। हुण सोचदा हां निम्मे दा कोई कसूर नहीं सी, कसूर चरखड़ी दा भी सी। सॉरी, हुण सोचदा हां निम्मे दा कोई कसूर नहीं सी, कसूर चरखड़ी दा भी नहीं सी, कसूर डोर विच पई गुंझल दा सी, उलझन दा सी। सो जे गुंझल ना पवे तां पतंग आसमान विच उड़दी रहिंदी। कहंदे इत्थे पहलां उहने गुस्सा कीता निम्मे ते, ठीक है ना। परंतु बाद विच उहनूं पता लग गया कि निम्मे दा कसूर भी नहीं, इह कोई चरखड़ी दा कसूर नहीं, कसूर कीदा जिहड़ी गुलझन पई है, जिहड़ी डोर उलझ गई सी ओहदा कसूर सीगा। ते जे ओह सही रहिंदी तां साडी पतंग जिहड़ी सी कट्टी ना जांदी। इत्थे उहने अपने आप नूं मन समझा लिया कि जे इह जिहड़ा सारा कुछ सीगा उसने गुस्सा ना करके, ठीक है ना। पहलां उहनूं एकदम गुस्सा आया अपने फ्रेंड अपने दोस्त ते, परंतु बाद विच उहने सोचा कि जिहड़ी सारा कसूर इहदे विच निम्मे दा कोई कसूर नहीं हैगा, कसूर कीदा वा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਝਲ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਤੰਗ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਬੱਚੇ ਮੌਖਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਾਲ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਤੰਗ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹਾਲਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਿੰਮਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ ਕਸੂਰ? ਕਸੂਰ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਸੂਰ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਗੁੰਝਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝਣਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਉਲਝਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਲਝਣ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਉਲਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਗੁੰਝਲ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਆਓ ਗਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਧਮਕਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਫਿਕਰ ਸਤਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਦੇ ਡਰੀਏ ਨਾ ਡਰਾਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਦੇ ਡਰੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਚਿਹਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਕਰਮੰਦ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। 5 ਬੱਚੇ 5 ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲੇਗਾ आओ देखो आ तस्वीर, बैठा राजा खड़ा वजीर। ठीक है, पहला बच्चा की बोलेगा तस्वीर दिखा के कि आओ देखो आ तस्वीर, बैठा राजा खड़ा वजीर। दूजा बच्चा की बोलेगा गुंजल है सचमुच गंभीर, कट्ठे होण भैणां ते वीर। कहंदे भी बहुत ज़्यादा गुंजल है ते सारे लोग जिहड़े सीगे इकट्ठे हो गए। तीसरा है पूरी सभा परेशानी विच है, दरबारी हैरानी विच है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਵਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ
ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਗੁੰਝਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਚ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਉਲਝਣਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਝਣ ਇੱਕ ਦੱਸਣੀ ਹੈ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਡੋਰ ਗੁੰਝਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡੋਰ ਦਾ ਉਲਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਲਝਣ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਝਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਉਲਝਣ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਈੜੀ ਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨੋਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਸ਼ਵਜੋਤ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਤਣਾਅ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਜਿਆ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਿਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਵਜੋਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਵਜੋਤ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਵਜੋਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੁੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੁੜ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਅਚਾਨਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸ,
ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਸਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਟੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ, ਡਰੋ ਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਉੱਥੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਛੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚਾਦਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ? ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਛੂਤ ਦੀਆਂ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਛੂਤ ਦੀਆਂ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਤੇ COVID-19, ਠੀਕ ਹੈ। COVID-19 ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।